लैंबर हुसैनपुरी तो बाद सरदार अली फसे कसूते दूजी पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप। दूजी पत्नी ने कहा कि सरदार अली कई साल तो उसका इस्तेमाल कर रहे ने, उसनू बनता हक नहीं दे रहे ने। मैम कारण ये है कि मैं काफ़ी टाइम तो मतलब उन्होंने नाल रहिंदी सीगी, जिद्दां 2 साल उन्होंने मैनू इदां ही गुमनाम रखा, कोई मेरे नाल मैरिज नहीं की, मैरिज का होप दे के मैनू 2 साल मैनू यूज़ करते रहे। पत्रकारां दे मूहरे सरदार अली दी पत्नी ने कीते वड्डे खुलासे, दसियां अंदरलियां गल्लां। थोड़ा टाइम मैं वेट की कि कोई गल नहीं, कई बारी समा ठीक नहीं हुंदा भी अज कल पर नहीं 2 साल लंघाते। 2 सालों तो बाद भी इन्होंने मतलब मैनू जो मैं मतलब इन्हों एकदम प्रैशर पाना स्टार्ट करता कि तुसीं मेरे नाल मैरिज करो तो मतलब इन्होंने मैरिज नहीं की। वो लड़कियां आ उन्होंने मैनू ये गल कही आ मतलब तुहाडे नाल रहण दे बावजूद जिद्दां तुहाडे नाल रह रहे सीगे उदों साडे नाल ये गल्लां होईयां ने ना। ये जिहड़ी चैट है मैम, ये चैट जां मैसेजेस ने जां वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो भी हैगियां नेगियां ये पुरानियां नहीं हैगियां मैम। मैं कहा मैम जदों मैनू रखना ही नहीं चाहुंदे हैगे फिर जबरदस्ती तां मैम किसी नाल रहा भी नहीं जा सकदा, आपां जबरदस्ती थोड़ी किसी नाल रह सकदे हां। जी हाँ, सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो नेशन पोस्ट ते मैं तुहाडे नाल प्रिया। लैंबर हुसैनपुरी दे घर कलेश पिया सी, मामला काफ़ी भखिया सी, पर हुण दूजे पासे तुहानूं दस दईए कि सरदार अली दी दूसरी पत्नी कैमरे दे अगे आ गई है तो उसने वड्डे खुलासे कीते ने। की कुछ कह रही है पत्रकार दे नाल गलबात करदे होए तुहानूं सारा कुछ सुणाउंदे आ। कहा जाता है कि जो कलाकार होंदे ने उन्हां दे अक्सर 2 चेहरे होंदे ने। एक चेहरा जो प्राइवेट चेहरा होंदा है वो अपने परिवार दे नाल होंदा है, ते एक चेहरा जो लोकां नूं एंटरटेन करन दे टाइम ते वो अपना चेहरा दिखाउंदे ने। पर कई बार कलाकारां दे परिवारां दे विच भी अजिहियां घटनावां वापर जांदियां ने जां अजिहियां चीज़ां हो जांदियां ने जिस तो बाद उन्हां दे भी परिवारक मैंबरां नूं बाहर आके समाज विच अपनी गल रखनी पैंदी है तो लोकां अगे अपने आप नूं ज़ाहर करना पैंदा है। सो अज साडे नाल मौजूद ने सरदार अली दे वाइफ कमलजीत कौर। अज प्रैस क्लब दे विच इन्हां ने प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती है, गलबात करदे इन्हां दे नाल। मैम पहले तो ये दसो कि अज तुसीं प्रैस कॉन्फ्रेंस करन आए सीगे, की कारण है, क्यों प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती तुसीं? मैम कारण ये है कि मैं काफ़ी टाइम तो मतलब उन्होंने नाल रहिंदी सीगी, जिद्दां 2 साल उन्होंने मैनू इदां ही गुमनाम रखा, कोई मेरे नाल मैरिज नहीं की, मैरिज का होप दे के मैनू 2 साल मैनू यूज़ करते रहे। तो उस तो बाद इन्होंने मैं एक कंप्लेंट फाइल की रूपनगर थाने दे विच, ते उत्थे इन्होंने मतलब मेरे नाल मैरिज करती कि मेरे ते कंप्लेंट ना हो, मतलब पर्चा दर्ज ना हो जाए। तो उस तो बाद मतलब इन्होंने मैरिज कर ली उस चीज़ तो बचन लई। उस तो बाद भी दीदी मैनू इन्होंने मतलब सही नहीं रखा, मतलब अपनी मर्जी नाल घर आउणा, अपनी मर्जी नाल जाना। मैं डिप्रैशन की मरीज़ हाँ, मैनू इन्होंने कोई ये नहीं पूछा कि मतलब कि भी तू बीमार रहनी है जां कुछ भी, मेरी बेटी और मैं असीं सिंगल रहने मैम। तो इन्हें मतलब मैनू जितों तक मैनू लगता कि इन्हें मैनू एक मिसयूज़ करने बारे सोचा सी, मैरिज करवाने का तो सोचा ही नहीं सी। अगर इन्हें मेरे नाल मैरिज करवानी हुंदी तो मैं ये 2 सालों के विच भी करवा सकदा सी। मैं कंप्लेंट करवाई, उस तो बाद इन्होंने मेरे नाल मैरिज करवाई। अदरवाइज़ ये मेरे नाल मैरिज करवाना चाहते नहीं सी, जितों तक लगता कि मतलब अगर करवानी हुंदी तो 2 साल लंघाउण की कोई जरूरत नहीं सीगी। फिर तो मतलब जदों ये मैनू होप दे के लैके आए सीगे कि मैं तैनूं मैरिज करके रखांगा, भी मैरिज करवा के मैं तेनू रखांगा। अगर मतलब फिर भी जदों मतलब थोड़ा टाइम मैं वेट की कि कोई गल नहीं, कई बारी समा ठीक नहीं हुंदा भी अज कल पर नहीं 2 साल लंघाते। 2 सालों तो बाद भी इन्होंने मतलब मैनू जदों मैं मतलब इन्हों एकदम प्रैशर पाना स्टार्ट करता कि तुसीं मेरे नाल मैरिज करो तो मतलब इन्होंने मैरिज नहीं की। मैं पिंड दी पंचायत कोल भी गई, मतलब सब लोगों को गई जिन्हां नाल इन्हां दा रिलेशन सी, बट इन्होंने मेरे नाल मैरिज नहीं की। उस तो बाद मैं दी मैंटली अपसैट रहन लग गई। तो उस तो बाद मतलब मैं इत्ते कंप्लेंट फाइल की कि मैं मतलब अगर तू मेरे नाल मैरिज नहीं करनी सी, तू मैनू मतलब इस तरह ही रखना सी, फिर तैनूं मतलब कि इत्थे मैनू लैके नहीं आउणा चाहीदा सीगा। तो इन्होंने उस परचे तो डर की वजह के ला लो किदा भी ला लो, इन्होंने मेरे नाल मैरिज कर ली। उस तो बाद इन्हों ये हो गया कि मैरिज का पंगा सीगा वो निकल गया होया आ, तो हुण बस मैं ठीक हाँ, सेफ हाँ मैं।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਘਰ ਆਓ। ਮਤਲਬ ਮਹੀਨਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਮ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ। ਮੈਮ ਮੇਰੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਮੇਰੀ, ਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ। ਮੈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਵੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ 5-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਣਾ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਣਾ, 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਐਨ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਇੱਦਾਂ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਮ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਦੀ ਵਾਈਫ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮ, ਲੋਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ? ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਮੈਰਿਜ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੀ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੋਈ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਕਰਵਾਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਕਰਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਆ ਜਾਂ ਥਰਡ ਮੈਰਿਜ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਥਰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਮੈਮ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਾਈਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੈਮ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਮੈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਮੈਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ?
ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇੱਧਰਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਧਰਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਗੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਐਗਰੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਐਗਰੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਾਈ ਲਿਵ ਇਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹਾਂਜੀ ਲਿਵ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ 7-7 ਦਿਨ 8-8 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਆ ਅਗਰ ਮੈਮ ਉਹਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਮਨਮੁਟਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਚੈਟਸ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਫੋਟੋ ਮਤਲਬ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੈਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੈਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮੈਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਟ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਮ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ
ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ, WhatsApp ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੈਮ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਮੈਮ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੀਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਈਪਰ ਹੋਈ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਗੈਰਤ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇਗੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆਂਗੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੌਇਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੌਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਮੈਮ। ਪਰ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਮ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਟ ਆ ਮੈਮ, ਇਹ ਚੈਟ ਜਾਂ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਮ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਚੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇਹ ਮਤਲਬ 2020, 21, 19 ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਇਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਇਲ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਏ ਮੈਮ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮੈਮ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਮੀਆਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਆਪਦੀ ਆਬਰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਪ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਮ ਹਰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ, 25 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ 20-25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਮੈਮ ਜਦ ਮੇਰੀ 3 ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਜਾਣੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹਸਬੈਂਡ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਓ, ਮੇਰਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ।
ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਮ ਇਹਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਮ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਮੈਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ? ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਮ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਮ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਮ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇਵਰਾਜ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਨੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ, ਜਲੰਧਰ।